जिन जान पाकिस्तान जी देखो पंजाब दी वजीर आला बन गई 9 करोड़ रुपया ला के आई है अपने मुंह ते पाकिस्तानी कौम दा। शहबाज गिल ने बड़ी पक्की रिपोर्ट दी ते देखो ना पाकिस्तान दा वजीर आजम चाचा पहले वड्डा भरा बाप वजीर आला ते वजीर आजम हुण चाचा वजीर आजम ते भतीजी वजीर आला। क्या वंड है। वाह आसम मुनीर की जुल्म कर रहे हैं पाकिस्तान पे। आउज़ बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बे ज़िदनी इल्मा, अल्लाह ताला मेरे इल्म में इजाफा फरमा और मुझे सच बोलने की तौफीक दे। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जिन जान पाकिस्तान जी सिर्फ और सिर्फ अपनी ब्यूटी दे चक्कर च इन्हें घेरिया किनू। सब तो पहले IG पंजाब नूं। समझ गए हो, IG पंजाब नूं इन्हें घेरिया। उस तो बाद जदों इन्हें देखिया कि तो बगैर तो पिछे कौन है, आसम मुनीर, इन्हें डायरेक्ट पेचा पाया। लव यू मैचिंग जिन जान पाकिस्तान जी, क्योंकि कप्तान साहब तक बड़ी देर ते फर्क करते हैं, तुहाडे सामने ही है। वो हालांकि बड़ियां उन्हें लिल्लां लितियां लेकिन फजूल ऐ। हुण अपने पुत्र नूं बनाण टुरी अगों लीडर। कदी चोर भी लीडर होए ने। चोर दी ये बची है, सनत याफ्ता चोर हो तुसी, डिक्लेयर हो गए। वो किस तरह भरा तेरे ने की हरकत की थी, टैक्स दे पैसे चुराए ने, वो भी इंग्लैंड च। जब डिक्लेयर हो गए ना कि तुसी चोर हो, पाकिस्तान च तो तुसी करदे ही सो, क्योंकि चोर चोरियों जांदा, हेरा फेरियों नहीं जांदा। तुसी क्या शायद पाकिस्तान वाला दा इत्थे भी लग जाएगा, लेकिन बाबा वो इंग्लैंड है, बरतानिया जिन्होंने हुक्मरानी की थी, सूरज नहीं गरूब होया, वो ने हो। जिन जान पाकिस्तान जी, गुजारिश है कि पाकिस्तान चोर सब आर्मी करवा रही। जनरल आसम मुनीर 5-7 होर जरनैल ने नाल, एक टोला है बदकारां दा, जिहड़ा इस वेले कोर कमांडर ने जिहड़े बलोचिस्तान दा, वो बलोचिस्तान च उड़ा रहे, लाहौर वाला लाहौर च उड़ा रहे। तुसी यह देखो ना कि किड्डे बेशरम लोग ने यार, कैसी बेहयावां वाली गल है कि उथों टुरे ने वो गुलबर्ग को ते छौनी उन्होंने आना सी रस्ते च। तुसी वैसे ही कदी जाओ फोर्ट्रेस स्टेडियम, उथों लंघ के जाना ना, ये शेरपाओ पुल तो 2 ही रस्ते हैं, और कोई रस्ता ही नहीं। तुसी जाओ रस्ते च 3-3 नाके ने। अगर एडा वड्डा जलूस आ रहा सी पहले नाके तो उस वेले वायरलैस इन्हां दे कोल ने कि जी आ रहे ने। वो तो विचों इन्हां दे बंदे सन जिन्होंने कहा कि उत्थे चलो, कोर कमांडर हाउस। जिन जान पाकिस्तान जी, की जरूरत है किसी इन्होंने जान दी। इन्हां दे विच बंदे सन डॉक्टर, तुसी अज भी ओहदा क्लिप सुनो। एडी शरीफ औरत, कसम अल्लाह पाक दी, एडी नफीस औरत जिन्हों इन्होंने कैद रखिया है अंदर फजूल। 9 मई आपे ही ड्रामा किया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह इन्हां दा आप किया है ड्रामा। जब CCTV फुटेज लियाण बाहर, हुणे पता लग जाता, आएगी कोई गल नहीं,
ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਮੁਆਦ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੈ, ਆਸਮ ਮੁਨੀਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਛਾਇਆ ਹੈ। ਐਗੋ ਟੈਂਸ਼ਨ ਲੈਂਡ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਅੱਗੋਂ 3 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਲੱਭ ਜਾਣਗੇ। ਆਸਮ ਮੁਨੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਜੇਗਾ, ਨਿਕਲੋ ਨੀਵੇਂ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਫੜ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਤੇ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 26ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਕਰਵਾ ਲਈ ਆ, ਉਹ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲ ਰਹਿਮਾਨ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰ ਗਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੱਦਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਟੇ ਨੇ ਉਹਨੇ। ਜਿਨ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਹ ਪੈਸੇ ਹੀ ਵਟੇ ਨੇ ਨਾ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੋਟ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਾ ਦੇਵੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪੂਰੇ ਹੋਏ, ਥੱਬੀ ਵੱਟੀ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੋ। ਪਹਿਲੇ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਖੋਲਣ ਵਾਲਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਬਗੈਰਤ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦਾ ਵਾ ਅਮਰੇਸ਼ਪੁਰੀ ਵਾਲੀ, ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈ? ਡਾਇਲੌਗ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਐਕਟਰ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ। ਨਾ ਇਹ ਵੋਟ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ। ਜਿਨ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ, ਇਹ 26ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕਾਲੇ ਕੋਟ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕੌਮ ਨੇ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭੂਤਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਭੂਤਰ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਣੀ, ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗੋਲੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਚਲਾਤੀ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ ਨਾ? ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੈ ਬਸ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਪਣੀ ਹਿਫਜ਼ੋ ਈਮਾਨ 'ਚ ਰੱਖੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਣਾ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਢਵਾਣਾ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜਿਨ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਆਰਡਰ ਆ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ, ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਸ ਲਈ ਉਹਦੀ ਵਕਤ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਯਾਰ, 200 ਮੁਕੱਦਮਾ, कैसा बगैरत मां का बच्चा है आसम मुनीर कि 200 केस पवाता ਉਹਦੇ ਔਰ ਉਹ ਆਈਜੀ ਪੰਜਾਬ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਖੱਚ ਮਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਿਨ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਪਰਚਾ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਤਲ ਪਾਤਾ ਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ। ਜਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਦਾ ਬਗੈਰਤ ਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰੋ। ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਯਾਰ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਅੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ਰਮ ਤੇ ਬਗੈਰਤ ਹੋ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਜਿਹਦਾ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਨ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਲਾਲ ਲੁਕਮਾ ਖਵਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹਕੀਕਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਾਮ ਖਾਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਰਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਹਰਾਮ ਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਹਰਾਮ ਲੁਕਮਾ ਵੀ ਹਰਾਮ ਜੋ ਖਾਣਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਔਲਾਦ ਵੀ ਹਰਾਮ ਦੀ ਨਿਕਲਣੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਨ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ ਮਕਾਫਾਤੇ ਅਮਲ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜਾ ਬਈ ਇਹ ਦੋ ਰਸਤੇ ਗਈ, ਚੁਣ ਲੈ ਕਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਅੱਛਾਈ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੁਰਾਈ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬੁਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਮਾਫੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਿਲ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਦਿਲ ਨਾਲ ਤੌਬਾ ਕਰਨਗੇ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਰਹੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾਂਗਾ। ਕਿਹੜੀ ਅਖੀਰ? ਮਾਫੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਨ ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ 1 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੂੰ ਦਿਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੂੰ ਦਿਲੋਂ ਮਾਫ ਕਰੇਗਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ। ਉਹ ਕੁਕੂਲੋਬਾਦ ਵਾਲੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਵੀ ਇਖਤਿਆਰ ਚ ਨਹੀਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਜੀ? ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਫੀ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਕੂਕੁਲ-ਉਬਾਦ ਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਹੀਂ, ਹਕੂਕੁਲ-ਉਬਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੀ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਵਾਪਸ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਯਤੀਮਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਗੇ? ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ ਜਾਨ ਪਾਕਿस्तान जी, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰਦਾ। ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹ? ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜ਼ੁਲਮ। ਹਕੂਕੁਲ-ਉਬਾਦ, ਇਹ ਹਕੂਕੁਲ-ਉਬਾਦ ਵਾਲੇ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ? ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੌਬਾ ਕਰਨ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਇਹ ਦੋਜ਼ਖ 'ਚ ਜਾਣ ਹੀ ਜਾਣ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਟੈਪ ਲਵਾ ਲਓ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਯਤੀਮਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੰਨਤ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਹੈ। ਮਗਰ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਕੂਕੁਲ-ਉਬਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯਤੀਮਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਖਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਯਤੀਮਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਖਾਂਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੈਸੀ ਖੂਬੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿਫਜ਼ੋ ਈਮਾਨ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੇਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਫਰਮਾਵੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 4 ਚਾਂਦ ਲਾਵੇ। ਜਿਨ ਜਾਨ ਪਾਕਿस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। ओए आसम मुनीर क्यों आर्डर दिते सी आर्मी दे? वो जेड़े SSG दे कमांडो आए ने ना 30 जिन जान पाकिस्तान जी, उन्होंने हाल पैड़ा किया। उन्होंने नहीं, एक ब्रिगेडियर है सी विच बगारत मां दा बच्चा जिन्हें क्या गोली चला दियो मोहसिन नकवी दे कहन ते। क्यों कि बड़ा वड्डा जुल्म होया है जिन जान पाकिस्तान च। वो जड़ा बच्चा मरिया है ना 17 सालां दा, बाप दे सामने, किड्डी वड्डी ज्यादती है। अल्लाह ताला पाकिस्तान नूं अपनी हिफ्ज़ो ईमान च रखे। अस्सलाम वालेकुम।